ओम शांति। आज बाबांकर 12 मार्च 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एही पाठ पढ़ा ही रोजगार पंथा अटे। एहा द्वारा तुमे माने मनुष्यरु देवता हेउछ। 21 जन्म पाई तुमर सच्चा रोजगार होई जाउछि। एही पाठ पढ़ा ही रोजगार पंथा अटे। एहा द्वारा तुमे माने मनुष्यरु देवता हेउछ। 21 जन्म पाई तुमर सच्चा रोजगार होई जाउछि। बाबा कहले एही पाठ पढ़ा हेउछि कौन ना सोर्स ऑफ इनकम। ये होछि रोजगार पंथा अर्थात आम जीवन निर्वाहर आधार। आमे जीवन रे जदि पाठ पढ़ी थिबा जहा किछि कर्म धंदा करी आमे हमर शरीर धारण करि परिबा। तेणु बाबा कहले पाठ पढ़ा है आमर आजीविका आम जीवन निर्वाह पाई ये गोटे पंथा बा ये रोजगार आधार बा आमर जीवन धारणर मार्ग जे प्रदर्शित करे। बाबा कहले एही पाठ पढ़ी तुमे मनीषरु देवता हेउछ। तेणु 21 जन्म पाई आमे एठी बाबांकर शिक्षा को धारण करी सच्चा रोजगार करिबा। प्रश्न बाबा जो मीठा मीठा कथा सुनाउछंती सेगुड़िकर धारणा केतेबेले हेबो? बाबा जो मीठा मीठा कथा गुड़िक सुनाउछंती सेगुड़िकर धारणा केतेबेले हेबो? उत्तर जेतेबेले बुद्धि उपरे परमत बा मनमतर प्रभाव न रहिबो। जो पिला माने शुणाशुणी कथारे चलुछंती सेमानक बुद्धि रे ज्ञानर धारणा होई परिबो नाही। बाबा कहले जदि आम बुद्धि उपरे आमे परमत कोनोसी देहधारीर मतरे आम परिचालित नुह बा मनर अधीन नुह बा मनर वशीभूत नुह आउ आमे कहार शुणाशुणी कथारे जदि चाली बा ताहाले ज्ञान ईश्वर प्रदत्त जो अमृत पाणी मीठा कथा गुड़िक आम बुद्धि रे धारण होई परिबो नाही। तेणु बाबा कहले ज्ञान व्यतीत जदि आउ केही किछि भी शुणाउछि तेबे सीए जेपरि शत्रु अटे। मिछ कथा शुणाइबा बाला तो बहुत अछंती। ज्ञान व्यतीत जदि आमको आउ कि किछि शुणैला से जेमति हमर शत्रु। बाबा कहले मिछ कथा शुणाइबा पाई तो जेमति दुनिया अपेक्षा करि रहिछि। लोक सेति पई रेडी प्रस्तुत होई अछंती आ बहुत लोक अछंती। सेति पई बाबांकर निर्देश हला बाबांकर राय हला खराब कथा शुणिबार नहीं कि खराब कथा देखिबार नहीं। आम राष्ट्रपिता बापूजी तीनोटी मांकड़ थिले ना गोटे आखि बंद करथिला आ गोटे कान आ गोटे पाटी तो खराब कथा शुणिबेनी कि देखिबेनी कि कहिबेनी। एठी बाबा हमको कहउछंती जे तमे माने पांचोटी कथा को ही धारण कर। खराब संकल्प करिबार नहीं, खराब देखिबार नहीं, खराब शुणिबार नहीं, खराब कहिबार नहीं कि खराब कर्म करिबार नाही। मनुष्यर देवता हेबा पई एकमात्र बाबांक श्रीमत अनुसार ही चलिबार अछि। तेणु बाबा हमको जो श्रेष्ठ मत देई मनुष्यर देवता करूछंती आमको तांकर श्रीमत रे ही चलिबाकू पड़िबो। गीत अछि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। एही गीत रे जेपरि निजर महिमा करूछंती वास्तव रे निजर महिमा करा जाए नहीं। ए सब तो बुझीबार कथा अटे। भारतवासी बहुत बुद्धिमान थिले किंतु एबे बुद्धिहीन होई जाइछंती। एबे प्रश्न उठुछि जे जेउ माने बुद्धिमान थिले से माने कुआडे गले? एही कथा केउठी भी लेखा होई नाही। तुमे हेला गुप्त। केते आश्चर्यर कथा। प्रथमे तो बाबा कहउछंती मो द्वारा ही पिला माने मोते जानि परिबे एवं पुणी मोते जानिबा द्वारा ही सब किछि जानि परिबे। सृष्टिर आदि मध्य अंतर जेउ खेल चलीछि ताकू मध्य पिला माने बुझी जाउछंती जहा कि आउ केही किछि भी जानि नाहंती। मुख्य गोटिए भूल करि देइछंती। निराकार परमपिता परमात्मा शिवंक परिवर्ते गीतारे श्रीकृष्ण को नाम लेखि देइछंती। प्रथम नंबर शास्त्र जहाकू श्रीमद भगवत गीता बोली कहउछंती ताहा भूल होई जाइछि। कृष्ण का नाम लेखि देबा कारण श्रीकृष्ण भगवान वाच
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍, ଭଗବାନ ଏକ। ତାପରେ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଭାରତର ଧର୍ମ ହେଲା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଯଦି ନୂଆ ଧର୍ମ କୁହାଯିବ ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ହିଁ କୁହାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି, ତାପରେ ହେଲେ ଦେବତା ମାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହିଁ ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା, ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହିଁ ରଚନା କରିବେ ନା। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଭାରତ ନୂଆ ହୋଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରି ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆସିଲ, ତାପରେ ଦେବତା ବର୍ଣ୍ଣକୁ। ପରେ ପରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରୁ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଧର୍ମର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିଲା। ବିଶେଷ କରି 3ଟି ଶାଖା ରହିଛି ନା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେବତା ଧର୍ମ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରୁ ନିଜ ନିଜର ଶାଖା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ତାପରେ ପୁଣି 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ବାହାରିଲା, ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମୁଖ୍ୟ କାଣ୍ଡ ହେଲା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର, ଯେଉଁମାନେ କି ଏବେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆବୁର ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ରାଜଯୋଗର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶରେ ରହିଛି, ସେହିପରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲ। ତେଣୁ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହା ବହୁତ ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଲା କଳ୍ପନା। ଯିଏ ଯେପରି କଳ୍ପନା କରିଛି, ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳ୍ପନା ହିଁ କହିବେ ବା ଭାବିବେ। ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମକୁ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି? ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ଭୂମି, ଜନ୍ମଭୂମି ଏହି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ପରମାତ୍ମା ଅବତରିତ ହେବେ, ସେଇଠିକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବେ ଏବଂ ସେହିମାନେ ହିଁ ଦୂର ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ। ତେଣୁ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 84 ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଜାଣି ସାରିଛ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ, ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ କ'ଣ? ଏ ଜ୍ଞାନ, ବାବାଙ୍କ ମିଠା ମିଠା ବାଣୀ, ତେବେ ଯାଇ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବଡ଼ ରୋଜଗାର କରିବାର ଉପାୟ ଅଟେ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବାରିଷ୍ଟର, ଓକିଲ ଆଦି ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ଆମେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, କଲେକ୍ଟର, ଅଫିସର, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବା ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାହାର ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା, ଏ ପାଠ ପଢ଼ି ଆମେ ମଣିଷରୁ ଦେବତା ହେବା। କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ତାହା ଆଉ କେହି କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଶିଖ ଧର୍ମର ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି। ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ହେଲା ଶିଖ ଧର୍ମର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବାବା କହିଲେ ସେଥିରେ ଗାୟନ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦେବତା କିଏ କରତ ନ ଲାଗିବାର। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି।
ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ଦେବତା ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରଚନା କରିଥିବେ। ତାହେଲେ କିପରି ରଚନା କଲେ ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ମହିମା ଆଉ କେହି ଗାୟନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବକୁ ଭାରତରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର କଳିଯୁଗରେ ଅବତରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେ ହେଲେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ। କାହାର? ଶିଖ ଧର୍ମର। ରାଜତ୍ୱ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବାବା ତ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ହିଁ କୁହାଯିବ। ଚୁଟି ଯଦିଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦିଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ଏସବୁ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର କଥା ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ବାବା କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେମାନେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଜଣକୁ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ମୋତେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବସି ଶୁଣାଉଛି। କାହା ଶରୀର? ସାକାର ବାବା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସିକି ବାବା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଜ୍ଞାନ ବଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଅନୁଭବର କଥା। ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରୁ ତ କେହି କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆସି ଏହିଭଳି ବୁଝାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। କୁହନ୍ତି ନା ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ। ତେଣୁ ବାବା ଆସି ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ, ଏକ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷର ଖେଳ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଏମାନେ କାହାର ସନ୍ତାନ? ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସିଏ ହେଲେ ରଚୟିତା, ଏମାନେ ହେଲେ ରଚନା। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କଥା। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଲେ ବାବା। ସିଏ ହିଁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେହି ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଶିବ ବାବା ଆସୁଥିବେ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝି ଚାଲିଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଯାହା ମହିମା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆ ତ ଗୋଟିଏ ନା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମକୁ ଏଇଠି ପ୍ରେମର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏକଦମ ପିତା ଜହର ଭଳି ଥିଲ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛ। ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ତୁମେମାନେ ପତିତ ହୋଇ ଆସିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବିଲକୁଲ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ ଜୋରରେ କାଚିବା ଦ୍ୱାରା ଫାଟିଯାଇ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଟିକିଏ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣା କରି ନ ପାରିଲେ, ଅନୁଭବରେ ଆଣି ନ ପାରିଲେ, ଜୀବନରେ ଉତାରି ନ ପାରିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇ ନ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ବାବା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହୋଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ରାବଣ ମତକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି।
कौनसी कौनसी कपड़ा अर्थात आत्मा एभली मैला होई जाइछि जहाँकि सफा करिबा पई बहुत समय लगुछि। सेठारे पुणी सेमानकु छोट पद मिली थाए। बाबा धोबा मध्य अटंती। तुमे मध्य तांक सहित सहयोगी हेउछ। धोबा मानक भितरे मध्य छोट बड़ अछंती। सेहीपरि एठारे तुम भितरे मध्य क्रमानुसार अछंती। धोबा जदि कपड़ा भल भावरे सफा न कले तेबे कुहा जाए ये तो जेमिति बारीक भली काम करूछंती। आजिकाली कपड़ा सफा करिबा शिखी गलड़ी। पूर्वरु गाँ मानकरे तो मैला कपड़ा सफा हेउथिला। एही भली सफा करिबार पद्धति मध्य सबु विदेशी मानक ठारू शिखिछंती। विदेशी लोक माने भारत को किछिटा इज्जत देउछंती। टंका पैसा रे सहाय्य मध्य करूछंती। जानिछंती एमाने अर्थात भारतवासी माने बहुत उच्च कूलर अटंती। एबे तळकु खसी जाइछंती। जेउ माने तळकु खसी जाई थांती सेमानक उपरे दया आसी थाए ना। बाबा कहउछंती तुमको बहुत धनवान करिथिली। देख माया तुमर अवस्था कौन करी देइछि। तुमे माने एबे जानुछ जे आमे विजय मालार दाना थिलु। पुणी 84 जन्म नहीं एबे कौन होई गलुणी। एहा केते आश्चर्यर कथा ना। तुमे माने अन्य मानकु बुझाई परिबो जे तुमे भारतवासी दिने स्वर्गवासी थिला। भारत स्वर्ग थिला पुणी तळकु खसी खसी नरकवासी मध्य हेबाकु पड़िला। एबे बाबा कहउछंती पवित्र होई पुणी स्वर्गवासी हुआ। मन मना भव अर्थात निजको आत्मा भावी मते मने पकाओ। शिव भगवान वाच मामेकम याद करो अर्थात केवल मोते मने पकाओ। जोगर यात्रा द्वारा तुमर सबु पाप नष्ट होई जीव। शास्त्र रे लेखा होईछि श्री कृष्ण निजर पाटराणी करिबा पई कन्या मानकु हरण करी आनिथिले 16 सहस्र गोपनारी। एबे तुमे सबु पाठ पढुछ सत्य जुगरे पाटराणी हेबाकु जाउछ। किंतु एही सबु कथा को केही बुझी परिबे नाही। एबे बाबा सी पिल्ला मानकु बुझाउछंती। बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प तुमको बुझाइबा पई आसुछि। तेणु प्रथमे प्रमाण कर जे भगवान जणे अटंती। तापरे कुह गीतारे भगवान किए राजयोग किए सिखाइछंती। भगवान ही ब्रह्मा को द्वारा सत्य जुगर स्थापना करूछंती। तापरे विनाश पुणी पालना मध्य कराउछंती। एबे जेउ माने ब्राह्मण होइछंती सेही माने ही पुणी जाई देवता हेबे। एही कथा मध्य सेमानकर बुद्धि रे धारण हेब जेउ माने कल्प पूर्वरु बुझिथिले। सेकेंड बाई सेकेंड आजी पर्यंत जहा सबु घटी जाइछि ताहा सबु बुझिबे। ड्रामा अनुसार तुमको बहुत पुरुषार्थ करिबाकु हेब। ए कथा तो पिला माने जानुछंती जे एबे आमर सेही भली अवस्था होई नाही। सेथिपई आउ किछि समय लागिबो जे एबे आमे संपूर्ण कर्मातीत स्थिति की प्राप्त करि नाहंती बा संपूर्ण परफेक्ट हेई परि नाहंती संपूर्ण बनी परि नाहंती। तेणु बाबा कहले आउ किछि समय लागिबो। एबे जदि कर्मातीत अवस्था होई जिवो तेबे समस्ते नंबर 1 रे पास होई जिवे एवं पुणी युद्ध मध्य आरंभ होई जिवो। लागि गलानी कि नाही मध्य प्राच्य रे ईरान आउ इस्राएल रो जहाकू अमेरिका देखुना भारत को समराभ्यास आसवा नौसेना को केमती अमेरिका बम पकईकि सब नौजवान मान को फेरी जाऊले ना ईरान को स्वदेश को मारिदेले कि नहीं। एबे तो परस्पर भितरे खिटपिट अर्थात झगड़ा लगी रहिबो। तुमे जानिछ जेउठी भी देख लड़ाई करिबा पई प्रस्तुत हेउछंती। सबुआडे युद्धर प्रस्तुति चली। तुमे जहा किछि दिव्य दृष्टि अर्थात साक्षात्कार द्वारा देखिथिल ताहा पुणी एही आखिरे देखिबो। जेउ माने एही विनाशर साक्षात्कार करिथिले ताहा पुणी एही आखिरे देखिबे। स्थापनार मध्य साक्षात्कार करिछ पुणी वास्तव रे राजत्व मध्य देखिबो। तुम संतान मानकु तो बहुत खुशी हेबा दरकार। एहा तो पुराना शरीर अटे ना। जोग द्वारा आत्मा पवित्र होई जिवो तापरे एही पुराना शरीर को छाड़ीबाकू पड़िबो। 84 जन्मर चक्र शेष हेबाकू जाउछि। तेणु निश्चित समस्त को नुआ शरीर मिलिबो।
ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ କଥା। ତୁମେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କଳିଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପୁଣି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତକୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥିଲା। ଶିବ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆସି କ'ଣ କଲେ? ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ତ ଆସି ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେବେ ବାବା ଆସି କ'ଣ କଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। କିପରି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, କିପରି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ, ସେସବୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏସବୁ କଥା ଭୁଲିଯିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଛୁ। କାହାଠାରୁ? ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ପିତା ଇଏ ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ରକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଟେ। ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରି ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏବେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। 84 ଜନ୍ମ ତ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନରୁ ପୁଣି ସତ୍ୱ ରଜୋ ତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହେଲେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ଏ କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ପୁଣି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। କଣ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବେହଦର ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ଏଥିରେ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ବେହଦର ଦରକାର। ବାବା କହିଲେ ବର୍ଷା ବେହଦର, ପାଠପଢ଼ା ବେହଦର, ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ବେହଦର। ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବେହଦର। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ସାରା ଦୁନିଆର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ହେଲା ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ହଠ ଯୋଗ। ବାସ୍ତବରେ ଏଥିରେ ହଠ କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏହି ପାଠଶାଳାରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହିଲେ ଏଠି କିଛି ହଠ କରିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା। ହଠ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ମାନେ ଏକ ଗୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେବା, କି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ଲଟକେଇକିରି ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, କି ନିଆଁ ଜାଳିକିରି ତା ଉପରେ ରହିବା, କି କଣ୍ଟା ଉପରେ ଯାଇକି ଶୋଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଏସବୁ ହେଲା ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ହଠ ଯୁଗ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା ଶିକ୍ଷା। ଏଥିରେ ହଠ କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହି ପାଠଶାଳାରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜକୁମାର କୁହାଯିବ। ତେବେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କେତେ ମିଠା ମିଠା କଥା। ତୁମ ଭିତରେ ଦୈବୀ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। କେବେ ବି ଶୁଣାଶୁଣି କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହୋଇଥିବା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଗଲା ନା। ଯଦି କେହି ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବିନିଅ ଯେ ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ମୋତେ ଦୁର୍ଗତିକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ପର ମତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନ ମତ ବା ପରମତରେ ଚାଲିବା ଅର୍ଥ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା। ବାବା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ମିଛ କଥା କହିବା ବାଲା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। ବାପ ଦାଦା କେବଳ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ନା କେବଳ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା,
मिठा मिठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारण पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, एही ठारे ही बाबांक समान सुखर सागर प्रेमर सागर हेबार अछि। सर्वगुण को धारण करिबार अछि, काहाकु भी दुख देबार नाही। बाबा कहले एही ठारे ही बाबांक समान सुखर सागर प्रेमर सागर हेबार अछि। सर्वगुण को धारण करिबार अछि, काहाकु भी दुख देबार नाही। द्वितीय पॉइंट, शुणाशुणी कथा उपरे केबे भी विश्वास करिबार नाही। पर मतरे चालिबार नाही। खराब कथा देखिबार नाही कि खराब कथा शुणिबार नाही। शुणाशुणी कथा उपरे केबे भी विश्वास करिबार नाही। पर मतरे चालिबार नाही। खराब कथा देखिबार नाही कि खराब कथा शुणिबार नाही। वरदान, मु पणियार बोझकु समाप्त करी प्रत्यक्ष फलर अनुभव करुथिबा बालक तथा मालिक भव। मु पणियार बोझकु समाप्त करी प्रत्यक्ष फलर अनुभव करुथिबा बालक तथा मालिक भव। जेतेबेले कौनसी प्रकारर मु पणिया आसीथाए, सेतेबेले मुंड उपरकु बोझ आसीथाए। किंतु बाबा जदि तांको आडू प्रस्ताव देउछंती जे सबु बोझ मते देई दियो, तुमे केवल नाच उड़, पुणी एही सब प्रश्न काहेकि उठुची? सेवा किपरि हेब, भाषण किपरि करिबु? तुमे केवल निजको निमित्त मने करी पावर हाउस सहित कनेक्शन जोड़ी करी बसी पड़। निराश हुओ नहीं, ताहाले बाप दादा स्वतः ही सबु किछि कराई देबे। निजको बालक तथा मालिक मने करी श्रेष्ठ स्थिति रे स्थित होई रुह, जहा द्वारा प्रत्यक्ष फलर अनुभूति करिबाकु लागिब। स्लोगान, ज्ञान दान करिबा सहित जदि गुण दान करिब तेबे सफलता मिली चलिब। ज्ञान दान करिबा सहित जदि गुण दान करिब तेबे सफलता मिली चलिब। अव्यक्त इशारा, निश्चयर मूलदुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय एवं निश्चिंत रुह। जेपरि भी कड़ा परिस्थिति होइताहुना काहीकि ताकु खेल मने करिबा द्वारा कड़ा समस्या मध्य हालुका होई जिवो। केतेक पिलांक भितरे साहस थिबा कारणरु जदि कौनसी कथा आसीगला तेबे कहिथांती हाँ करिबा, चिंता करिबा, कारण साहस तो अछि किंतु विश्वास नहीं। विश्वस्त आत्मार भाषा एभली होई न थाए, कारण विश्वस्त आत्मार अर्थ हेला मन वचन कर्म सबु कथारे निश्चय बुद्धि। बाबा कहले विश्वस्त आत्मार अर्थ हेला मन वचन कर्म सबु कथारे निश्चय बुद्धि। सेमानक मुखरु केबे भी शक्तिहीन करी देबा भली शब्द बाहरी पारिब नाही। कहा मुखरु? जे जो मने विश्वस्त आत्मा। अच्छा, ओम शांति। पुण्यात्मा होइबा पाई जोग साधन। पुण्यात्मा होइबा पाई जोग साधन। मिली जीव स्वर्ग बाद साही आसन। मिली जीव स्वर्ग बाद साही आसन। पुण्यात्मा होइबा पाई जोग साधन। जहि देह अभिमान तहि पापर जनम। जहि देह अभिमान तहि पापर जनम। अतीन्द्रिय सुख बिना नुह ब्राह्मण।
पुण्यात्मा होइबा पाई जोग साधन पुण्यात्मा होइबा पाई जोग साधन बाबांकु खोलिकी कुह श्रीमतकु दियो श्रेय बाबांकु खोलिकी कुह श्रीमतकु दियो श्रेय आत्मिक सर्जन बाबा देवे धियान पुण्यात्मा होइबा पाई जोग साधन पुण्यात्मा होइबा पाई जोग साधन देहधारी ठारू बुद्धि काढ़ी नेई लभ सिद्धि देहधारी ठारू बुद्धि काढ़ी नेई लभ सिद्धि एकमात्र बाबा साथे रख लगन पुण्यात्मा होइबा पाई जोग साधन पुण्यात्मा होइबा पाई जोग साधन एक रस स्थिते रुह पुरुषार्थी प्रारब्धी भव एक रस स्थिते रुह पुरुषार्थी प्रारब्धी भव बाप दादा हाते हात रख निदान पुण्यात्मा होइबा पाई जोग साधन पुण्यात्मा होइबा पाई जोग साधन मिलिजीव स्वर्ग बाद साही आसन मिलिजीव स्वर्ग बाद साही आसन पुण्यात्मा होइबा पाई जोग साधन।